السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بالدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام الشيخنا ورب الوحينا كيهجد يؤدن بالجه جبل خير، ويدر الشيخ مؤلف الكتاب الشيخ محمد ناوي البنزني وأصولهما وفروعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Halaman 20, 6 baris dari bawah. Bacaannya wahuqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuqiyah annahu kanat Rabi'atu bintu Ismaila Asyamiyatu nisbatun ila syami imra'ata Abil Husaini Ahmad bin Abil Hawari min ahli Dimashqa, wa kana al-Junaidu yaqulu Ahmad bin Abil Hawari Raihanatu Asyami tud'imuhu at-ta'ama at-tayyiba ayil mustaladza wa tutayyibuhu ay tadmakhuhu bit-tibi wa taqulu lahu ay lish-syaikhi Ahmada idhab binashatika ay bi khiffatika wa isra'ika wa quwwatika ila ahlika wa zawjatika, wa kana lahu imra'atun ghairuha ay rabi'ata ay kana lahu
ثلاث نسوة غيرها وكانت رابعة هذه تشبه في أهل الشام رابعة العدوية بالبصرة وكانت أي رابعة هذه إذا كان بعد صلاة العشاء تطيبت أي استعملت الطيبة ولبست ثيابها أي التي للمباشرة وأتت إلى فراشه أي الشيخ أحمد فقالت ألك حاجة في نفسي بالمباشرة أم لا فإن كان له حاجة كانت معه إلى أن يرضى عنها وإلا تكن له حاجة نزعت ثيابها التي كانت عليها وهي أفخر الثياب ولبست ثيابا آخرى للعبادة وانتصبت أي ثبتت في مصلاها حتى تصبح أي تدخل في الصباح وكانت هي أي رابعة بنت إسماعيل دعت ابن أبي الحواري إلى التزوج بها لأنه أي الشأن كان لها أي رابعة زوج قبله أي أحمد ابن أبي الحواري فمات أي الزوج الأول عنها أي رابعة وورث منه أي الزوج مالا جزيلا فأرادت أي رابعة من ابن أبي الحواري أن يتصدى أن يتوجه لإنفاق ذلك المال على أهل الدين والخير في إطعام ونحوه لأن الرجل أوفق أي أصله لذلك أي الإنفاق والمرأة أقوم أي أعدل به أي بذلك الإنفاق فلذلك أي الغرض المذكور دعته بأن يتزوج بها رحمة الله عليهما
وكان أحمد أولا كره التزوج لما خطبته رابعة لما كان فيه من العبادة وقال لها والله ما لي همة بالنساء لشغلي بحالي وقالت إني لأشغل بحالي منك وما لي شهوة ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريق إلى الله تعالى فقال حتى أستأذن أستاذي فرجع إلى أبي سليمان الداراني قال وكان ينهاني عن التزوج ويقول ما تزوج أحد من أصحابه إلا تعير فلما سمع أبو سليمان كلامها قال لابن أبي الحواري تزوج بها فإنها ولية وأخبار النساء الصالحات في زمن السلف أي المتقدمين من أمثال ذلك كثيرة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu kanat Rabi'atu bintu Ismaila Asyamiyatu adalah As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah radhiyallahu anha nisbatun ila Syami. Asyamiyah nisbah kepada negeri Syam, Syria. Beliau ini As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah radhiyallahu anha imra'ata Abil Husaini Ahmad bin Abil Hawari, istri dari Abul Husain Sayyiduna Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhu min ahli Dimashq, termasuk orang Damaskus, Syria. Wa kana al-Junaidu yaqulu, adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, pemimpin daripada kelompok ulama-ulama sufi. Beliau mengatakan Ahmadu bin Abil Hawari Raihanatus Syami. Ahmad bin Abul Hawari, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau katakan ini Ahmad bin Abul Hawari Raihanatus Syami, tumbuhan yang wangi di negeri Syam. Ini isti'arah, ini metafora, kiasan, yaitu sebagai perumpamaan, karena beliau merupakan seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau diberi gelar Raihanatus Syam,
tumbuh-tumbuhan yang wangi yang ada di negeri Syam, seperti Singapodium, seperti contohnya mutiara Jakarta atau permata Indonesia. Itu merupakan metafora semua. Ini Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari. Kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, bahwasanya beliau ini Raihanatus Syam. Nah, beliau ini punya istri, istrinya tut'imuhu ta'amat tayyiba ayil mustaladda, bernama As-Sayyidah Rabi'ah Asy-Syamiyah, memberi makan beliau dengan makanan yang bergizi, yang lezat-lezat, yang bergizi. Wa tutayyibuhu ay tadmahuhu bitibi, kemudian dibalurkan dengan wangi-wangian. Jadi mang diservis ini suaminya ini, diservis oleh istrinya yang bernama As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Suaminya bernama Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhuma. Wa taqulu lahu ay li Syekh Ahmad, dan As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, beliau berkata kepada suaminya Syekh Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhuma, idhhab binasyatika ay bi khiffatika wa isra'ika wa quwwatika ila ahlika wa zawjatika, pergilah dengan kekuatanmu, dengan kecakatanmu kepada anak istri-istri engkau. Wa kanat lahu imra'atun ghairuha ay Rabi'ata. Ini Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari, beliau punya istri selain daripada As-Sayyidah Rabi'ah Asy-Syamiyah. Ay kana lahu thalathu niswatin ghairuha, beliau punya 3 istri lainnya. Hampir sama dengan cerita yang kemarin tuh, As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ini lain, ini bukan As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, tapi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Hampir sama, sama-sama waliyatullah, sama-sama kekasih Allah. Wa kanat Rabi'atu hadhihi tushbihu fi ahli Syami Rabi'atul Adawiyyati bil Basrati. As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah ini menyerupai, di negeri Syam menyerupai As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang ada di Basrah. Jadi hampir sama, namanya sama tapi lain tinggalnya. As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah tinggalnya di Syam, Syria, sementara As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tinggal di kota Basrah. Dua-duanya merupakan waliyatullah, merupakan waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tuh, dua-duanya punya suami, kemudian suaminya punya istrinya lebih dari 1. Wa kanat ay Rabi'atu hadhihi, As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah ini, idza kana ba'da salatil isya'i, apabila sudah selesai mengerjakan salatul isya, tatayyabat ay ista'malat at-tiba, dia pakai wangi-wangian. Ini sunnahnya ibu nih. Jadi kalau di rumah ibu siapin tuh, habis isya langsung pakai wangi-wangian tuh, pakai parfum biar wangi di hadapan suaminya. Ay ista'malat at-tiba. Ini As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah habis ngerjain sholat fardu isya pakai wangi-wangian. Jadi suami betah di rumah ya bu ya, nggak keluar-keluar. Jangan sampai suami habis isya keluyuran keluar-keluar. Usahain demikian tuh, itu sunnah tuh. Ini demikian, waliyatullah sudah mengerjakan, habis isya selesai dipakai wangi-wangian. Wala bisat thiyabaha ayillati lil mubasyarati, dipakai baju untuk berjumpa dengan suaminya, disiapin tuh, siapin biar lakinya betul-betul greget sama dia tuh. Itu sunnah tuh, karena dijamin oleh para ulama hasil hubungan suami istri yang suaminya greget, istrinya greget. Pertama, anaknya menjadi anak yang saleh. Yang kedua, anaknya pintar-pintar. Jadi kalau lagi hubungan jangan lemas, jangan, mesti betul-betul syahwat, mesti tinggi kepada istri. Jangan syahwat ke orang lain, nggak boleh. Jadi syahwat ke istri, itu nanti hasilnya dapat anak-anak yang saleh. Yang kedua, anak-anak yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Jangan lupa yang kemarin tuh ya, pas keluar sperma yang diucapkan jangan pakai kalimat-kalimat yang memang dicontohkan oleh orang-orang di luar Islam. Kan doanya
Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sama, pas keluar sperma masuk ke rahim istri kita, maka ucapkan kalimat itu di hati kita. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, dia mengatakan apabila ada suami yang demikian mengerjakannya, jadi pas sperma dia keluar masuk ke rahim istrinya, diucapkan di hati dia kalimat tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, dia mengatakan pasti itu anak nanti lahir menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadi jangan pakai teriak-teriak suami deh, udah. Yang diucapin kalimat tadi apa? Di hati kita, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang kayak begini diamalin nih, yang ulama ajarin diamalin. Jangan mencontoh orang di luar Islam, karena kerjaan ulama pasti mencontoh kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah habis Isya dia pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, kemudian pakai baju yang memang dipersiapkan untuk berjumpa dengan suaminya tuh. Wa adat ila firashihi ayy Syekh Ahmad. Kedatengin tuh kasur suaminya tuh. Nah, sunnah ini. Faqalat, jangan habis Isya lihat TV, suami dia kirimin. Suami datengin tuh tempat itu, datengin pakai wangi-wangian, pakai baju yang paling bagus untuk berjumpa dengan suaminya. Faqalat, maka As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah beliau mengatakan, alaka hajatun fi nafsi bil mubasyarati amla. Ada hajat gak bang dengan saya? Tuh begitu tuh, tawarin tuh, sunnah ditawarin, jangan diem. Jadi perempuan, istri itu tawarin suami, bang perlu gak bang? Jadi pakai wangi-wangian dulu, jangan bawa ke suami, jangan. Udah wangi, udah cakep, pakai baju yang paling bagus, tanyain, bang ada perlu gak bang? Tuh, ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan, istri tawarin suami, mau nggak bang nih? Fa in kanat lahu hajatun, kalau suaminya memang mau, ada hajatnya, kanat ma'ahu ila an yarda anha. Ini As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, dia bersama suaminya sampai suami senang, bikin senang tuh, sampai benar-benar disakiti suaminya tuh. Makanya demikian ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada selingkuh dari suaminya tuh, demikian. Jadi si istri benar-benar maksimal menservis suaminya tuh. Wa illa takun lahu hajatun, kalau suaminya nggak ada hajat kepada istrinya, yaitu As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, naza'at thiyabaha allati kanat 'alaiha wa hiya afkharu thiyabi, dicopot, dilepas bajunya, baju yang paling mewah, baju yang paling bagus, dicopot tuh. Jadi suaminya dipersembahkan dengan wangi-wangian, dengan baju yang paling bagus yang dia punya, dicopot lagi, diganti dengan apa? Wala bisat thiyaban akhara lil ibadati, dipakai baju ibadah, pakai mukena, diganti tuh. Kalau memang suaminya nggak perlu, nggak ada hajat, dicopot baju yang tadi untuk suaminya, diganti dengan mukena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wantasabat ay thabatat fi musallaha hatta tusbiha ay tadkhula bis sabahi. Allah, Imam Waliyatullah beliau ini. Dan beliau langsung diam di tempat sholat beliau ini sampai kapan? Hatta tusbiha ay tadkhula fis sabahi, sampai masuk waktu pagi, dari malam sampai masuk waktu pagi. As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah radhiyallahu anha. Jadi sungguh luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanat hiya ay Rabi'atu bintu Ismail da'at ibna Abil Hawari ila tazawwuji biha. Ini ceritanya ini, kronologisnya ini adalah As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Beliau ini mengajak Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari untuk menikahi. Diminta Al-Imam Ahmad
bin Abul Hawari diminta oleh As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah untuk menikahi beliau. Kok bisa begitu? Li'annahu ayyasha'ana kana laha. Nih pelajaran nih, kalau pengen nikahin anak atau pengen nikah kepada seseorang, cari dari agamanya tuh. Jangan cari sisi lainnya. Jangan cari hartanya, jangan cari gantengnya, jangan cari apa lagi, macam-macam. Jangan cari agamanya, cari ibadahnya, cari kesolehannya, cari ini orang takut nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran nih, sudah dicontohkan oleh As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Beliau minta kepada Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhu untuk menikahi beliau karena lihat apanya tuh, agamanya, lihat kesolehan daripada Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari. Kan sekarang nggak yang dilawanya, kan lihat punya mobil nggak nih orang nih, terus berapa gajinya sebulan tuh begitu. Yang dilihat dunianya bukan agamanya. Lihat dulu agamanya, nanti dunia ikut insya Allah. Kan ada orang dulu bilang kalau nanam padi rumput ikut, tapi kalau nanam rumput padi luput. Itu demikian. Jadi makanya Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhu diminta untuk menikahi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Diminta. Kenapa demikian tuh? Karena laha ay Rabi'ata zawjun qablahu ay Ahmad bin Abil Hawari. Sebelumnya udah pernah nikah ini. As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah pernah nikah. Famata ay zawjul awwalu anha ay Rabi'ata. Suami pertamanya meninggal dunia. Ini pelajaran juga ini. Orang soleh mempertahankan pernikahannya sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi orang-orang saleh, perempuan salehah itu demikian, mempertahankan pernikahannya sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi cerainya cerai mati, bukan cerai apa? Bukan cerai hidup, cerainya cerai mati. Dipertahankan kesolehannya itu. Karena nanti istri itu nanti di akhirat, suami di akhirat itu suami istri tetap hubungannya itu. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan-perempuan solehah di alam dunia nanti lebih cantik, lebih sangat-sangat cantik ketimbang bidadari di akhirat. Ya Allah. Jadi ibu nggak usah kecil hati bu. Nanti ibu paling cantik di surga nanti insya Allah. Ini bidadari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya setetes air liur bidadari jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta istrinya akan sangat-sangat wangi. Air liurnya bu tuh, kira-kira ada nggak air liur yang paling cakep perempuan di dunia wangi gitu? Nggak ada. Ini bidadari demikian ini. Bidadari setetes saja air liurnya jatuh ke alam dunia, maka akan lebih sangat wangi dunia ini sebab dari tetesan dari setetes dari air liur bidadari tadi. Ini suami yang punya istri yang salihah di alam dunia, istri yang salihahnya itu lebih sangat-sangat cantik nanti di akhirat di surga ketimbang bidadari surga yang Allah persembahkan untuknya. Jadi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah ini beliau sudah pernah nikah, kemudian suaminya meninggal dunia. Wa warithat minhu ayyiz zawji malan jazilan, dan dia mendapatkan warisan dari suami yang pertama, hartanya sangat banyak, punya duitnya banyak banget, dapat peninggalan warisan dari suami pertamanya. Fa'aradat ay Rabi'atu min ibni Abil Hawari an yatasadda ay yatawajjaha li infaqi dhalikal mali ala ahli dini wal khairi fi it'amin wa nahwihi. Dan As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah beliau menginginkan dari Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari agar dia yang mengarahkan untuk menginfakkan hartanya itu kepada siapa? Ala ahli dini wal khairi. Ini juga sama pelajaran nih. Pelajaran harta yang kita punya itu usahakan. Yang pertama kita cari, kita infakkan kepada ahli dini wal khairi. Orang yang memang ngurusin agama dan memang orang-orang yang al-khair, orang-orang yang baik dalam kehidupan sehari-harinya tuh. Ini As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, beliau pengen biar Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari yang mengarahkan hartanya diinfakkan kepada orang-orang yang ngurusin agama dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Untuk apa?
fi it'amin, kasih makan, wa ghairihi dan lain-lainnya. Li'anna rajula awfaqu ay aslahu lidzalika ayil infaqi. Karena seorang laki-laki lebih patut untuk menginfakkan harta. Wal mar'ata aqwamu ay a'dalu bihi ay bidzalikal infaqi. Dan perempuan lebih sangat adil dengan menginfakkan harta. Falidzalika ayil gharadil madhkuri, dengan sebab tujuan yang disebutkan itu. Jadi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah pengen biar Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari menikahi beliau bukan karena syahwat, bukan, tapi pengen biar agar harta dia yang sangat banyak diinfakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Da'athu bi an yatazawwaja biha. Oleh karena itu As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah dia minta kepada Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari untuk menikahi beliau, rahmatullahi alaihima, semoga rahmat Allah untuk keduanya. Bagaimana ceritanya awalnya? Wa kana Ahmadu awalan karihat tazawwuja. Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari pertama-tama dia nggak mau nikah, nggak mau nikah dia tuh. Bukan mau langsung lihat janda kaya langsung mau, kagak. Lihat janda kaya nggak mau nikah, dia nggak mau nikahin As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Kenapa? Waktu lamma khatabathu, waktu As-Sayyidah Rabi'ah Al-Syamiyah ini meminang daripada Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari, lima kana fihi minal ibadati, karena beliau ini sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari nggak mau pertama kali nikahin As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah karena beliau sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian, orang yang sibuk ibadah kepada Allah, urusan dunia nggak dipikirin. Setiap hari kerjaannya bangun malam, qiyamul lail, baca Al-Quran. Jadi hal-hal seperti ini sama dia udah gak dipikirin lagi. Ya, demikian dengan Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari. Awalnya gak mau untuk menikahi As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah karena beliau sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala laha, Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari bilang kepada As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, wallahi demi Allah, mali himmatun fin nisa'i, aku nggak ada kepengenan dengan perempuan, ya Allah. Kenapa demikian? Li syughli bihali, karena aku sibuk dengan keadaan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah beliau bilang, inni la asyghadu bihali minka, aku ini sungguh lebih sibuk keadaan aku daripada engkau. Sama-sama sibuk ngapain nih? Sama-sama sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya orang sibuk, tapi sibuk dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li syahwatun, kata As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, aku enggak ada syahwat. Aku enggak ada syahwat. Lakin tetapi uritu malan jazilan min zawji, aku diberikan warisan harta yang sangat banyak dari suami aku. Kalau kita mungkin tak pernah kaya, orangnya nggak kaya, duitnya banyak, tak pernah kaya, udah urusan belakangan deh, udah penting nikah dulu. Gitu itu. Kalau ini dua-duanya wali. Al-Imam Ahmad bin Abul Husain waliullah, As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah waliyatullah. Dua-duanya wali, dua-duanya sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, fa aradtu an tunfiqahu ala ikhwanika, aku pengen agar engkau menginfakkan harta aku yang sangat banyak kepada teman-teman engkau yang saleh-saleh. Wa a'rifu bika salihina, aku tahu dengan sebab engkau ini aku bisa menginfakkan harta-harta kepada orang-orang yang saleh. Fayakunu li tariqun ila Allah ta'ala, maka itu menjadi jalan aku untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadi jangan dipikirin harta yang banyak gimana dihabisin untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nggak ada kepentingan buat dunia, kagak. Gimana caranya biar harta yang sangat banyak ini dihabiskan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dicari itu orang yang pas, yang bisa menginfakkan semua harta Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhu. Faqala, nggak langsung mau tuh di beliau tuh. Nih ada lagi nih, kata Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari, hatta asta'adina ustadi, tunggu sampai aku minta izin kepada guru aku. Ya Allah, ini ada lagi nih, kita kalau pengen nikah minta izin dulu kepada siapa? Kepada guru tuh. Ini adabnya demikian tuh, sudah dicontohkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari radhiyallahu anhu. Faraja'a ila Abi Sulaiman ad-Darani, gurunya wali juga. Maka beliau langsung ngadap kepada Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari punya guru Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani, dua-duanya waliullah. Al-Imam Ahmad bin Abul Hawari waliullah, juga Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani merupakan waliullah. Ngadap ke gurunya. Qala, beliau bilang, wa kana yanhani an tazawuji, guru aku Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani melarang aku untuk nikah. Nggak boleh nikah tuh oleh Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani, nggak boleh nikah. Wa yaqulu, dan Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani beliau mengatakan, ma tazawwaja ahadun min ashabihi illa ta'ayyara, tidaklah nikah murid-murid beliau kecuali nanti masuk dalam kehinaan dalam agama. Aduh. Jadi kalau nggak dengar kata gurunya, pasti nanti dia akan terhina dalam agama tadinya. Falamma sami'a Abu Sulaiman kalamah, udah ngomong ke gurunya, singkat cerita, Al-Imam Ahmad dia ngomong tentang Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah, janda kaya, pengen hartanya biar diinfakkan untuk jalan Allah seluruhnya. Pas dengar Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani akan ucapannya, qala, maka beliau Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani beliau mengatakan libni Abil Hawari kepada muridnya Al-Imam Ahmad ibnu Abil Hawari, tazawwaj biha, nikahin dia, suruh nikahin. Kenapa demikian? Fa innaha waliyatun, itu waliyatullah, itu waliullah, kasih Allah itu. Jadi wali tahu karena dia wali juga, tahu orang lain wali, la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali hanya wali juga. Ini Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani waliullah, dia tahu. Ini As-Sayyidah Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah waliyatullah, suruh nikahin tuh. Ketahuan jalannya demikian, karena semua infakin hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbarun nisa'is salihati fi zamanis salafi ayil mutaqaddimi min amthali dzalika katsiratun, dan cerita-cerita perempuan-perempuan yang salihah di zaman salaf, zaman yang sebelum kita, dari contoh-contoh di atas, katsiratun, sangat banyak. Jadi semua itu menjadi ilmu untuk kita semua itu. Amalin, insyaallah akan selamat bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.